My name is Mohesh Kolita. I am an assistant teacher of Digbajyoti Girls ME School. Good morning, student. Dear student, today we are going to discuss from class 7 English book lesson number 3 from the diary of Annie Frank. Dear student, আমি সকলোৱে ডায়েৰী ওয়ার্ডটো শুনিছো। ডায়েৰী কি হয়? ডায়েৰী হৈছে আমি আমাৰ জীৱনত লাভ কৰা অভিজ্ঞতা, যিবিলাক কথা আমি শিকো, সেই সকলোবিলাক আমি ডায়েৰীখনত লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখো। তোমালোকে ডায়েৰী লিখা নে নিলিখা? কোনোবাই লিখা ন? গুড। দিস ইজ এ ভেরি গুড হ্যাবিট ফর মেইনটেইনিং এ ডায়েৰী। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, হিয়ার ইজ এ 13 years old girl from Netherlands. Her name is Annie Frank. Okay, Annie Frank was 13 years old girl. On her birthday, their parents gave her a diary. Okay, the 13 years old girl father's name was Otto H. Frank and her mother's name Edith Frank. Okay, she was died on early March 1945. When she was died early March 1945 in a concentration camp. When the world war, their family all members are died except her father's. When she died, her father published her diary. Dear student, Annie Frank started to writing the diary after 2 days later. Okay, on Sunday 14 June 1942, she started the writing diary. Okay, what she is writing here? On first day she writing about how she celebrate the birthday. Okay, she woke up at 6 o'clock in the morning, but her parents did not allow to wake up. After 7 p.m. she went to her father's and mother's room, and they greeted her and gave her a lot of gift. Okay, what are they give him? They gave her a bunch of roses, a plant, and some points, and her friends also gave some gift, that is a lots of sweets, chocolate, puzzle, a bruise, tales and legend of the Netherlands, and also some money. Okay, she did not write the diary some days because she thinking about her diary, what is going to write on diary, what is good for her to write on diary. When she was hiding from the German army in an underground safe house, dear student, সেই সময়ত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট দুখ বেদনা যন্ত্ৰণা পাইছিলে, যি সকলোবিলাক কথা এনি ফ্ৰেংকে তেওঁৰ ডায়েৰীখনত লিপিবদ্ধ কৰিছিলে। ইয়াৰ উপৰি এনি ফ্ৰেংকে সদায় তেওঁৰ বন্ধুৰ আকাৰত পৰিছিলে, আৰু বন্ধু নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ ডায়েৰীখনকে বন্ধুৰ নিচিনাকে ব্যৱহাৰ কৰে। তাত এনেকুৱা কিছুমান তেওঁৰ দুখৰ সময়ৰ কথা, তেওঁ সেই সময়ত চলি থকা কথাবিলাক তেওঁ ডায়েৰীখনত লিপিবদ্ধ কৰিছিলে। অ'কে, তো এইখিনি আছিলে কাহিনী। আমি পাঠটোত কিছুমান ওয়ার্ড পাইছো, নতুন ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডখিনি মই বোর্ডত লিখি দিছো, তোমালোকে চাই লিখি লবা। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইয়াত মই কি লিখিছো? সার্ভাইভ, জীয়াই থকা, ইন্টেনশন, উদ্দেশ্য, কিউরিসিটি, জানিবৰ ইচ্ছা, কৌতূহল, পইনেছ, ৰঙা গোলপীয়া ফুল, উইজার্ড, যাদুকৰ, মেলানকলি, দুখজনক। ওকে, গতিকে এনেকুৱা এইকেইটা ওয়ার্ড তোমালোকে দেখিলা ন? নতুন ওয়ার্ড আমি পাইছিলো, এইকেইটা তোমালোকে ঘৰত ধুনীয়াকে চাবা আৰু হা। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইয়াত পেজ নাম্বার 33 তোমালোকে দেখিছা, ইয়াত এক্টিভিটিজ আছে। এক্টিভিটিত কি আছে? লেটস সি হাউ মাচ উই হ্যাভ আন্ডাৰষ্টেণ্ড, যে আমি কিমান বুজি পালো চাও আহা। ইয়াতে কেইটামান কুৱেশ্যন দিয়া আছে। কুৱেশ্যন নাম্বার এ কুৱেশ্যন কি দিছে? হোৱেৰ ৱাজ এনি ফ্ৰেংক ফ্ৰম? Where was Annie Frank from? Annie Frank was 13 years old girl from Netherlands. Okay, Annie Frank was 13 years old girl from Netherlands. Okay, next question, B number question dise ki
how has the voice of Anne Frank reached out across continent and generation? Okay, how has the voice of Anne Frank reached out across continent and generation? After publish her diary, Anne Frank reached out across continent and generation. Okay, তো ইয়াত আৰু কেইটামান আছে প্ৰশ্ন। ইয়াতে ই নাম্বাৰ প্ৰশ্ন দিছে। ই নাম্বাৰ, who does you in the lesson refer to? Who does you in the lesson refer to? Okay, the you means someone of a family which express friends. Which express friends. The you refers here someone in her family which express friends. Okay, who is the number question to Swa? Who welcome Annie in the dining room? Who welcome Annie in the dining room? Who welcome? Annie was welcomed by Mortai the cat in the dining room. Annie was welcomed by Mortai the cat in the dining room. Okay, আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন আছে, তোমালোকে এইখিনি ঘৰত চাবা। ইয়াত 2 নম্বৰত কি দিছে? Read the text and write the date related to Anne Frank's life. Anne Frank's life-ৰ লগত জড়িত থকা ডেটবোৰ। Date of birth কিমান আছিল? Date of birth 12 June 1929. Year of death early March 1945. Date of starting her diary কিমান তাৰিখে তো ডায়েৰী লিখা স্টার্ট কৰিছিলে? Sunday 14 June 1942. Okay, next 3 নম্বৰত আছে ইয়াত read the text and fill the column with a list of the gift given to Annie on her birthday. জতে এনিৰ বাৰ্থডেৰ দিনা কোনে কোনে কি কি গিফট দিছিলে আমাক লিখিব দিছে। তোমালোকৰ কিতাপত আছে, ধুনিয়াকৈ এখিনি লিখিবা। ওকে, নেক্সট ইয়াৰ পিছত আমি 4 নম্বৰ দিছে ইয়াত প্ৰেজেন্ট past perfect tenseৰ বিষয় দিছে। past perfect tense কি হয়? past perfect tense হৈছে অতীতত হোৱা দুটা ঘটনাৰ যিটো ঘটনা আগতে হৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত past perfect tense ব্যৱহাৰ হয়, আৰু যিটো পিছত হৈছে তাত past indefinite tense ব্যৱহাৰ হয়। past perfect tenseৰ এটা মই উদাহৰণ দি দিছো। 1 নম্বৰ ধৰি লোৱা, the train had left before I reached the station. Yeah, the train had left before I reached the station. The train খন মই স্টেশন গৈ পোৱাৰ আগতে ট্ৰেইনখন গুচি গৈছিল। গতি ট্ৰেইনখন যোৱা কামটো আগতে হৈছে, সেই কাৰণে ইয়াত the train had left। গতি ইয়াত past perfect tense ব্যৱহাৰ হৈছে। তোমালোকে past perfect tenseৰ গঠন জানানে? গঠন কি আছিল? গঠন subject plus had plus verb in past participle plus object. Okay, মনত ৰাখিবা এইখিনি। Okay, ইয়াৰ পিছত B নম্বৰত কি দিছে? fill in the blank spaces of the following paragraph about Rima with the verb given in brackets. তলত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কেইটামান ৱৰ্ড দিয়া আছে, এইকেইটা তুমি কাৰেকচন কৰি লিখিব দিছে। ইয়াৰ পিছত দিছে have ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম আৰু পাষ্ট ফৰ্ম। প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত কি হ'ব? have, has, আৰু পাষ্ট ফৰ্মত হয় had। ওকে, have, has এইবিলাক হৈছে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব। অক্সিলাৰি ভাৰ্ব কিমানটা হয়? 24টা। জানা দেখোন 24টা হৈছে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব। মনত আছে নে নাই? কিটা আছে ন? মই এবাৰ কৈ দিছো, শুনি লবা। am, is, are, was, were, have, has, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need, dare. ওকে, আৰু do, does, did আছে ন? এইকেইটা হৈছে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব। ইয়াৰ পিছত আমি পাম, ইয়াতে আছে আমাৰ ভাৰ্বৰ বিষয় আছে। ভাৰ্ব আমি ইংৰাজী গ্ৰামাৰত ভাৰ্বৰ ফৰ্ম পাইছো 3টা। এটা আছে প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম, এটা পাষ্ট ফৰ্ম, এটা আছে পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম। ওকে, যে এই ভাৰ্ব বিলাকক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। ভাৰ্ব বিলাকক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে 1 নম্বৰ ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব, আৰু এটা হৈছে ইৰেগুলাৰ ভাৰ্ব। ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব কোনবিলাক? যিবিলাক ভাৰ্বৰ শেষৰ ফালে ইডি যোগ কৰি আমি পাষ্ট ফৰ্ম বা পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম লিখিব পাৰো, সেইবোৰ হৈছে ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব। যেনে প্লে ভাৰ্বটো যদি আমি লিখো, পাষ্ট ফৰ্মত হ'ব প্লে আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম হ'ব প্লে। ওকে, ঠিক তেনেকুৱা ইৰেগুলাৰ ভাৰ্ব হল কোনবিলাক? যিবিলাক ভাৰ্বৰ শেষত আমি ইডি যোগ কৰি আমি পাষ্ট ফৰ্ম বা পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম লিখিব নোৱাৰো। তেনেকুৱা ভাৰ্ব কোনবিলাক? ধৰি লোৱা গো ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম হৈছে went,
go when আৰু পাসপৰ্ট দিব কি gone ওকে go when gone ঠিক আছে বুজি পালা ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব আৰু ইৰেগুলাৰ ভাৰ্ব ইয়াৰ পিছত আমি ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট ইয়াৰ 37 নম্বৰ পেজ নম্বৰ আমাক ইয়াত দিছে ভয়েসৰ কথা দিছে ভয়েস কি জানা না তোমালোকে ভয়েস ভাষ্য ভয়েস কেবিধ দুবিধ গুড জানা দেখোন ভয়েস হৈছে দুবিধ এবাৰ হৈছে এক্টিভ ভয়েস আৰু আনবিধ হৈছে পেসিভ ভয়েস এক্টিভ ভয়েস আৰু পেসিভ ভয়েস এক্টিভ ভয়েস কি হয় যেতিয়া সাবজেক্টৰ কৰ্তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় তাক এক্টিভ ভয়েস বুলি কোৱা হয় আৰু যেতিয়া কৰ্ম অবজেক্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় হেতু হৈছে পেসিভ ভয়েস ওকে পেসিভ ভয়েস হৈছে দুবিধ এক্টিভ ভয়েস আৰু আনবিধ হৈছে পেসিভ ভয়েস যদি আমি এটা উদাহৰণ দিও এক্টিভ ভয়েসৰ এটা উদাহৰণ দিলো ধৰি লোৱা he was writing a letter okay যদি আমি তাকে পেসিভ কৰো কি হ'ব পেসিভ কৰিলে কি হ'ব he was writing a letter তাকে যদি আমি পেসিভ কৰো কি হ'ব প্ৰথমতে আমি অবজেক্টটো কি কৰিম সাবজেক্ট কৰি লম a letter আমি was writing আছে was writing মানে আপোনাৰ বি ভাৰ্বৰ past continuous tense ৰ ফৰ্ম কি জানা তো a letter was being right ভাৰ্বৰ past participle ফৰ্ম কি হ'ব written no written w r i double t e n a letter was being written by him ওকে বুজি পালা প্ৰথমতে আমি কি কৰিছো ইয়াৰে যেটো অবজেক্ট তাৰপিছত সাবজেক্ট কৰি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াৰ টেন্স টু চাই লৈছো তাৰ বি ভাৰ্বৰ ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিছো was being ইয়াৰ তাৰ পিছত ৰাইট ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰিটেন তাৰ পিছত বাই প্ৰিপজিশনৰ পিছত হি হলে কি হ'ব হি হ'ব ওকে যদি ইয়াৰ পিছত তোমালোকে কিতাপত চোৱা ইয়াত দিয়া আছে এ আৰু বি দুটা বাকচ আছে বাকচ দুটা দিয়া আছে কিছুমান ভয়েস কৰি দিয়া আছে এক নম্বৰতে আই রাইট পোয়েট্রি অ্যাক্টিভ ভয়েস পেসিভ ভয়েস পোয়েট্রি ইজ রিটেন বাই মি দুই নম্বৰ আই এম রাইটিং পোয়েট্রি বি নম্বৰ ইয়াৰ পেসিভ ভয়েসত হ'ব কি পোয়েট্রি ইজ বিং রিটেন বাই মি গতে তোমালোকে এখিনি ধুনিয়াকে চাবা আৰু মই কৈয়ে দিলো হা আৰু তোমালোকে মই জানাই হা গতিকে এখিনি ভালকৈ চাবা ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক অলপমান হোমৱৰ্ক দিম তোমালোকে ধুনিয়াকে চাই লিখি লবা আৰু এখিনি বহিত কৰি আনিবা হা ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট ইয়াত মই হোমৱৰ্ক দিছো তোমালোকে চাই লোৱা নাম্বাৰ 1 আছে আনসাৰ দা ফলোইং কোৱেশ্চন তলৰ প্ৰশ্ন কেইটাৰ উত্তৰ লিখা এ নম্বৰ দিছো where was any friend from number b who welcome any in the dining room c who is kitty d what is camera obscura হা এইকেইটা প্ৰশ্ন লিখিবা ইয়াৰ পিছত আৰু আছে ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট ইয়াত দুই নম্বৰ দিছো চেঞ্জ দা ভয়েস আমি অলপতে আলোচনা কৰিলো ভয়েস এ নম্বৰ দিছো আই রাইট পোয়েট্রি বি আই হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক সি আই রাইট এ লেটার ডি আই এম রিডিং এ বুক ওকে এইখিনিও তোমালোকে মূল্যায়ন বহিত আমাৰ স্কুল আমাৰ দিয়া আছে না বহি আছে না নাই আছে এই বহি ধুনিয়াকে লিখিবা ওকে এইখিনি লিখিবা আৰু লিখি লৈ আহিবা মই চাম ইয়াৰ পিছত তোমালোকক দুটা কথা কওঁ সেয়া হৈছে বৰ্তমানটো স্কুলবিলাক বন্ধ আছে ন কিয় আছে জানা ন কোভিড-19 ৰ কাৰণে স্কুলৰ বন্ধ দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল যেটা আমাৰ বেমাৰটো সংক্ৰমণ নহয় হয়নে নহয় সেই কাৰণ তোমালোকে কি কৰিবা ঘৰতে থাকিবা লগতে হাত দুখন ধুনিয়াকে সাবুনেৰে ঘনাই ধুই থাকিবা আৰু মুখত কি পিন্ধিবা মাস্ক পিন্ধিবা হা ওকে আৰু মা দেউতাকো সদায় বেছি কতো যাব নিদিবা ঘৰতে থাকিব দিবা আৰু হাত ধুই থাকিব দিবা হা কৈ দিবা হা ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো